Fine. Chalo, let us begin. Yesterday, we were discussing about the general terminologies which concerns about genetics. જેમાં આપણે inheritance, variation, genetics, character અને traits આ 5 main topics ને concern કર્યા છે. All of these have been described as per the reference which are given into chapter number 8 and chapter number 10, right, with respect to cell division. We also have discussed about the ploidies, right? So number of chromosome with reference to set is ploidy. So ploidy ni the stats છે, I mean 2n or n plus n, that also have been described earlier. એટલે આપણે ત્યાં સુધીનું જે છે that has been covered with, while we were discussing about general concepts which are related before we enters into the Mendelian genetics, right? Okay, so આ બધું આપણે ડિસ્કશનમાં લઈ લીધું છે. નેક્સ્ટ જો ડિસ્કશન હું શરૂ કરું હવે, then it is about the allele, the homozygous and heterozygous alleles. So our discussion right now would be about the alleles. Okay, for that reason or for that purpose, I need to discuss first the character. Any character has many expressions, generally two, right? So it has one say for example character, કોઈ બી એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું તો say for example height. Then two types of expression may be, it may be tall or it may be dwarf. So if I take any of the character, minimum two different types of characteristic feature can be expressed, minimum two, right? Okay, so tall and dwarf, there may be two possibility when we think about the height of an individual, either human or maybe plant. So any of characteristic feature has minimum two types of expression in general. So those both types of expressions are controlled by genes. So there may be a gene which controls the specific characteristic feature determined as tall, or one specific gene which is responsible, which controls a specific characteristic feature denominated as the dwarf. So you have two types of different expression, right? So who controls these? Who controls these? To control a character, you have particular gene. Gene definition માં તમે એવું લખ્યું છે કે gene is a segment of DNA which is controlling a particular type of character. કોઈ એક character ને ઈ control કરે છે. So your character is controlled by your gene, but its expression is controlled by allele, right? So either dwarfness or tallness is controlled by the unit factor called alleles. Ready? So allele is these. It is option of a gene either to be expressed as tallness or to be expressed as dwarfness. Fine. So that is
the definition of allele, it is alternative forms of a gene. કોઈ બી એક જીન છે એના બે ઓપ્શન છે, બે થી વધારે હોઈ શકે, યુઝ્યુઅલી મિનિમમ બે તો છે જ. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્ટરનેટિવ ફોર્મ્સ ઓફ અ જીન. Say for example, મેં જે એક્ઝામ્પલ આની પહેલાની સ્લાઇડમાં આપ્યું, that is one is related to tallness and one is related to dwarfness. So the factor which is responsible to create a tall characteristic feature or tall expression, right, is a tall controlling allele, tallness controlling allele, and other is dwarfness controlling the allele, right? So morph, allelomorph is, the other name. Morph, that is morphology, external characteristic feature, right? So morph means that character. So character controlling unit of gene is called allele. Okay. Yesterday we had a discussion about pair of the chromosomes, right? So when we think about a set of chromosomes, point to be noted now, set of chromosomes. You have two set of chromosomes, right? You have two set of chromosomes. Why do you have two set of chromosomes? તમારી અંદર બે સેટ શું કામ છે ક્રોમોઝોમના? પૂછ. યસ, એક તમને તમારા મધર થી મળેલું છે અને એક તમને તમારા ફાધર થી મળેલું છે. સો યુ હેવ ટુ સેટ ઓફ ક્રોમોઝોમ્સ, રાઈટ? ઓકે. યોર બોડી, યોર સેલ, યોર ન્યુક્લિયસ has two set of DNA, right? Okay. One set is paternal, other set is maternal. So you have either of the set. One is paternal, one is maternal. Okay. With reference to number of genes, બે સેટમાં નંબર ઓફ જીન્સ સેમ હોય, રાઈટ? જેટલા કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર એઝ એ હ્યુમન મધરના છે એટલા જ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર એઝ એ બીંગ ફાધરના છે. આ કેરેક્ટરનો ડિફરન્સ હોઈ શકે, મે બી કલર ઓફ સ્કિન, ઇટ મે બી વેરિએશન, સેમ ના હોય, હે ને? સો વેરિએશન છે, બટ બેસિક ફીચર્સ, basic characteristic features are same. So there are set of genes which are present in DNA. તો એક સેટ આમાં છે DNA નો અને એક સેટ અહીંયા છે, રાઈટ? બે સેટની અંદર નંબર ઓફ જીન ગણો, નંબર ઓફ જીન્સ. સો અપ્રોક્સિમેટલી 30,000 જીન્સ છે. આમાં એટલા જ 30,000 જીન્સ છે. What is number of chromosome? 23. Number of chromosome is 23. હવે આપણે કેરફુલી સમજવાનું છે. તમારા 23 ક્રોમોઝોમની અંદર તમારે 30,000 જીનને અરેન્જ કરવાના હોય. એ તો સિમ્પલ લોજિક થઈ ગયું. When I say I have 23 chromosome or DNA and I have 30,000 genes, તો એક DNA અથવા તો એક ક્રોમોઝોમ પાસે there may be thousands of genes. Am I correct? Ready? So do remember these. કોઈ બી એક ક્રોમોઝોમ છે or કોઈ બી એક DNA છે, they carry thousands of genes.
Ready? Okay. Say for example, first set have 23 chromosome, second set have 23 chromosome. Let me pick chromosome number 1 or DNA number 1 from both the sets. મેટરનલ સેટ એન્ડ પેટર્નલ સેટ બેયના સેટમાંથી હું ફર્સ્ટ નંબરનું ડીએનએ ઓર ફર્સ્ટ નંબરનું ક્રોમોઝોમ લઉં છું. રેડી? હેન્ડ રેઝ કરો, ખબર પડી ગઈ તો થમ્સ અપ. હું જે સમજાવવા માંગુ છું એ. ઓકે. ફર્સ્ટ નંબરના ક્રોમોઝોમનું હું ફર્સ્ટ નંબરનું જીન બે વચ્ચે કમ્પેર કરું છું. તો બેયમાં ફર્સ્ટ નંબરનું જીન તો હશે કે નહીં હોય? હે ને? બેયમાં હોય ફર્સ્ટ નંબરનું જીન. મેટરનલ પણ હશે, પેટર્નલ પણ હશે. So when I say a gene, point to be noted, gene number 1 is this. Gene number 1 is this. Say for example, આપણે જેમણા જોયું હતું. બટ એક મારી પાસે છે અલગ ચોઇસ મેટરનલ, એક મારી પાસે છે અલગ ચોઇસ પેટર્નલ. આઈ હેવ ટુ ફોર્મ્સ ઓફ ઇટ. હવે સમજાય છે હું જે કહેવા માંગુ છું? એલીલ શું છે? તમને ક્રોમોઝોમ નંબર 1 મેટરનલ નો મળ્યો, ઈ એક એલીલ છે. તમને પેટર્નલ ક્રોમોઝોમ નંબર 1 નો જીન નંબર 1 મળ્યો, ઈ એક એલીલ છે. એટલે તમારા જીન સિંગલ છે પણ એના એલીલ બે થઈ ગયા. All genes have two alleles for you, for your body. And you choose the best for you. એટલે તમે તમારા સેલ જ્યારે સિલેક્ટ કરશે તો બેમાંથી જે બેસ્ટ હશે ને એને જ સિલેક્ટ કરશે. Accordingly, you are getting developed, right, into the embryo stage and then young one to the adult. એટલે તમારી પાસે જે પણ છે ને એ તમને જે મળેલું છે એમાંથી બેસ્ટ સિલેક્ટ કરીને મળેલું છે. તો whatsoever you are, that's the best nature has given to you. So never underestimate yourself, first of all. અને આપણે એવું જરાય વિચારવાનું નથી કે મારી હાઈટ ઓછી છે, હું જાડો છું કે જાડી છું, કે હું કાળો છું કે કાળી છું, કે whatsoever. Nature has selected the best whatsoever you have got, અને એમાંથી જ કેરેક્ટરને બેસ્ટ કરીને તમને આપ્યું છે. તમારી પાસે જે છે એમાંથી બેસ્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને તમારી લાઈફને કેમ બેસ્ટ બનાવી, that is up to you then. Understood? But be strong that you are chosen with good and best characteristic features for yourself. જે બે ઓપ્શન હતા બેમાંથી બેસ્ટ ઓપ્શન ને જ તમને આપેલું છે. રાઈટ? ઇટ ઇઝ યુ ધેટ ડિસાઇડ આ હારું નથી આ હારું છે. નેચર ઓલરેડી હેવ ગિવન યુ ધ બેસ્ટ પોસિબલ. રાઈટ? સો 2 alleles are these what I have informed you. આ બે એલીલ ની વાત છે. બે એલીલ માંથી એક સેટમાંથી એક એલીલ મળે તમને, બીજા સેટમાંથી ઈ જ જીનનો બીજો એલીલ તમને મળે. So now I hope you are very clear with the concept called gene versus allele. Hands up કરીને આન્સર કરવાનો છે તમારે. All right, good. So alleles are two different forms. એક maternal form છે, એક paternal format છે. અને same gene એટલે કે gene number 1 of chromosome number 1. Understood? Okay. Okay, that's fine. अब बात आ रही है homozygous and heterozygous की. Now I am talking about homozygous and heterozygous. Okay.
any of the character which has two basic types of expression, expression number 1, expression number 2, right? This is by factor 1 or allele 1, and this is controlled by factor or allele 2, right? Out of these two, એકને મારે કહેવાનું છે, એક ફેક્ટરને મારે કહેવાનું છે ડોમિનન્ટ ફેક્ટર, એક ફેક્ટરને મારે કહેવાનું છે રિસેસિવ ફેક્ટર. અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે, પણ એની પહેલા મારે કેરેક્ટરની વાત કરવી છે. કેરેક્ટર, રાઈટ? ઇફ આઈ સે કેરેક્ટર, એક છે ડોમિનન્ટ ટ્રેટ, એક છે રિસેસિવ ટ્રેટ ઓફ એની કેરેક્ટર. હાઇટમાં ટોલનેસ એ ડોમિનન્ટ કેરેક્ટર ઓર ટ્રેટ કહેવાય, ઓર ડ્વાર્ફ જો હાઇટ હોય તો એ રિસેસિવ ટ્રેટ ઓર રિસેસિવ કેરેક્ટર કહેવાય, રાઈટ? તો હાઉ કેન આઈ ડિસાઇડ વેધર ઇટ ઇઝ ડોમિનન્ટ ઓર રિસેસિવ? Right? How would I decide whether it is dominant or recessive trait? Any one of you જેને ચાલી ગયું છે, નથી ચાલ્યું એને તો નહીં ખબર હોય, પણ ચાલી ગયું એને ખબર છે. ઓકે, અમદાવાદ સેન્ટર. In the presence of the dominant character, recessive character are not seen. ફરીથી બેટા. In the presence of dominant character, recessive characters are not seen. એટલે હું એ જ કહું છું, આપણે કેમ નક્કી કરવું કે આ ડોમિનન્ટ કેરેક્ટર છે? પોઈન્ટ જ એ છે કે હાઉ ટુ ડિસાઇડ વેધર સમથિંગ, સમ કેરેક્ટર. હા, dominant character આપણે જોઈ શકીએ, પણ recessive characters ઈડર, આઈ એમ કમિંગ. ભુજ, 2 મિનિટ. ઈડર. The character was expressed. ફરીથી બેટા. The character was expressed. ચાલો, ભુજ સેન્ટર. large number of population like લેક્ચર જોઈ લીધો લાગે છે ગુજરાતી મીડિયમ વાળો. ચાલી ગયું છે તમારે ચેપ્ટર? અચ્છા, નોટ એન ઇશ્યુ. ઓકે, જે કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર ઓર જે ટ્રેટ પોપ્યુલેશનમાં વધારે દેખાય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કોઈ એક, મારી પાસે ખેતર છે, વાડી છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, અને મેં કોઈ પ્લાન્ટેશન કર્યું છે, રાઈટ? એ પ્લાન્ટેશનમાં હું હાઇટને મેઝર કરું તો મારી પાસે 2 ચોઈસ છે, કાં તો એ પ્લાન્ટ ટોલ હશે ઓર એ પ્લાન્ટ શોર્ટ હશે, ડ્વાર્ફ હશે. હું નંબર કાઉન્ટ કરું, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ ટોલ પ્લાન્ટ છે એ 70 છે, 70 આઉટ ઓફ 100, અને ડ્વાર્ફ પ્લાન્ટ, શોર્ટ પ્લાન્ટ છે એ 30 છે આઉટ ઓફ 100. સો વધારે કયા છે, ટોલ કે ડ્વાર્ફ? તો કે ટોલ. ધેન ટ્રેટ ધેટ ઇઝ ટોલ ઇઝ ડોમિનન્ટ ટ્રેટ ઓર ડોમિનન્ટ કેરેક્ટર. આવી રીતના ડિસાઇડ કરવાનું હોય. સો ધેટ્સ હાઉ યુ કેન ડિસાઇડ વેધર એની ટ્રેટ ધેટ ઇઝ એક્સપ્રેશન ઓફ કેરેક્ટર ઇઝ ડોમિનન્ટ ઓર નોટ. અન્ડરસ્ટુડ? યસ ઓર નો?
Okay. So this is, say for example, with reference to characteristic feature called height. તો પછી ડોમિનન્ટ ટ્રેટ એમાં થઈ ગયું ટોલ અને રિસેસિવ થઈ ગયું ડ્વાર્ફ. અન્ડરસ્ટુડ? હવે મારે ફેક્ટરની વાત, આના ઉપરથી ફેક્ટર ઉપર જવું પડે મારે. અન્ડરસ્ટુડ? There must be some factor which is responsible to create this tallness, and there must be a character called recessive character which is expressed or controlled by the other factor. બેયનું એક ફેક્ટર છે. ફેક્ટર એક ફેક્ટર ટોલનેસ ને કંટ્રોલ કરે, that is ડોમિનન્ટ ને એક્સપ્રેસ કરે છે, અને એક રિસેસિવ ને એક્સપ્રેસ કરે છે, that is other factor, એલીલ નંબર 2. હવે આને મારે જો એક્સપ્રેસ કરવા માટેના ઓર મારે એને પ્રેઝન્ટ કરવા માટે શોર્ટ ફોર્મ વાપરવા હોય, રાઈટ, મારે એને પ્રેઝન્ટ કરવું છે, ક્યાંય લખવું છે, તો કઈ આખા મોટા મોટા ફોર્મેટ્સ ન લખાય, શોર્ટ ફોર્મમાં મારે પ્રેઝન્ટ કરવું પડે, લાઈક ફ્લો ચાર્ટ. સો આઈ નીડ ટુ યુઝ એબ્રિવેટિવ ફોર્મેટ્સ. તો પહેલા તો મારે એ ડિસાઈડ કરવું પડે કે ડોમિનન્ટ ટ્રેટ કયો અને રિસેસિવ ટ્રેટ કયો. તો મેં ડિસાઈડ કરી લીધું. ડોમિનન્ટ ટ્રેટ કયો ડિસાઈડ કર્યો મેં? ટોલ, રાઈટ. અને રિસેસિવ ટ્રેટ મેં કયો સિલેક્ટ કર્યો? ડ્વાર્ફ. તો આની મારે શોર્ટ ફોર્મ જે બનાવવી છે ફેક્ટર્સની, રાઈટ. તો ટોલ માટેના ફેક્ટરના ટોલના સ્પેલિંગનો કેપિટલ ટી લેવો પડે મારે. આ and that's my allele number 1, dominant allele, capital T. Understood? Allele number 1 is capital T. Factor number 1 is capital T. હવે મારે જો રિસેસિવ ટ્રેટના ફેક્ટરને નામ આપવું છે તો હું ડી નો યુઝ નહીં કરું હવે, બરાબર છે. I use T only, but આનું ઊંધું છે એટલે હું સ્મોલ ટી કરી નાખીશ. સો આઈ ડુ નોટ હેવ ટુ મેમરાઇઝ ટુ ડિફરન્ટ એન્ટાઇટીઝ ફોર ધ સેમ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર. એક કેરેક્ટર છે એટલે એની એન્ટાઇટી સિંગલ જ હોવી જોઈએ. તો ટી ઇઝ ધી ફેક્ટર નેમ, કોડ. ફેક્ટરનો કોડ ટી છે. ડોમિનન્ટ ફેક્ટરનો કોડ છે કેપિટલ ટી અને રિસેસિવ ફેક્ટરનો કોડ છે સ્મોલ ટી. હવે મારી પાસે તો બે ચોઈસ હતી, ટી હતી ને ડી હતી. મેં ટી જ શું કામ સિલેક્ટ કર્યું? બીકોઝ ટી રિફર્સ ટુ ડોમિનન્ટ કેરેક્ટર. તો ડોમિનન્ટ વાળાનો જ પહેલો લેટર લેવાનો છે તમારે. નાઉ અન્ડરસ્ટુડ? રેડી? ઓકે. સો ડોમિનન્ટ ટ્રેટ અને રિસેસિવ ટ્રેટ ઇઝ સમ અધર ફેનોમિના. ડોમિનન્ટ ફેક્ટર એન્ડ રિસેસિવ ફેક્ટર ઇઝ ધી અધર ફેનોમિના. Understood? Okay. It may be the possibility that any of the organisms, say for example yourself, તમને તમારા મધરમાંથી જે ટ્રેટ મળ્યું હશે, જે ફેક્ટર, જે એલીલ મળ્યું છે, એ તો આઈ હોઈ શકે, આઈ હોઈ શકે, કોઈ બી હોઈ શકે ને, કેપિટલ ટી પણ હોઈ શકે ને સ્મોલ ટી પણ હોઈ શકે. એમ આઈ કરેક્ટ ઓર નોટ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને તમારા મમ્મીએ કેપિટલ ટી આપ્યું છે, તમને તમારા ફાધરે કેપિટલ ટી જ આપ્યું, બેયમાંથી કેપિટલ ટી મળ્યા તમને. There may be one possibility like this. Other possibility, તમારા ફાધરે તમને સ્મોલ ટી આપ્યું, તમારા મધરે તમને સ્મોલ ટી આપ્યું. This is the other possibility. There is third possibility. એકમાંથી તમને કેપિટલ ટી મળ્યું, એકમાંથી તમને સ્મોલ ટી મળ્યું. This is the third possibility. Ready? Yes or no? Okay. આ સેમ છે. બે કેરેક્ટરના ટ્રેટ એટલે તમને જે પેર ઓફ એલીલ મળ્યા એ સેમ છે. જ્યારે એ સેમ હશે ત્યારે હું કહીશ હોમોલોગસ. રાઈટ? ઓર જો અલગ છે બે,
એક કેપિટલ છે એક સ્મોલ છે એટલે કે એક ડોમિનન્ટ એલીલ છે ને એક રિસેસિવ એલીલ છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ heterozygous. સોરી, અહીંયા લોગસ નો આવે, ઝાયગસ. logos chromosome. So it is heterozygous and homozygous, right? આમાં કોઈને ડાઉટ? પક્કા? યસ ભુજ. Sir, expression 1 expression 2 નો મતલબ શું? એક ટોલનેસ છે, એક ડ્વાર્ફનેસ છે. એક્સપ્રેશન 1 એક્સપ્રેશન 2, બરાબર? ઓકે. હવે there is a change here and there is a change here. If you compare, એકમાં બે કેપિટલ છે એલીલ્સ અને એકમાં બે કેપિટલ સ્મોલ એલીલ છે. ધેટ ઇઝ એકમાં બે ડોમિનન્ટ એલીલ છે, એકમાં બે રિસેસિવ એલીલ્સ છે. તો there are two categories of homozygous allele: homozygous dominant or homozygous recessive. So if it is homozygous, it can be further divided either homozygous dominant or homozygous recessive, right? Capital T small t જો બે ભેગા છે then it is heterozygous, and એના કોઈ ટાઈપ છે જ નહીં, સિંગલ ટાઈપ છે, એમાં બે ટાઈપ નથી, right? So that is also one of the important parameter you are supposed to get into your back of mind. ચાલો, હવે તમારી ડેફિનેશન અહીંયા આવી. મેં આખું એક્સપ્લેન કર્યા પછી હોમોઝાઇગસ એન્ડ હિટ્રોઝાઇગસ, રાઈટ? તો હોમોઝાઇગસ ને હું એક્સપ્લેન કરું છું એઝ પર ધી કન્ડિશન્સ given here. The condition in which chromosome pair carries similar alleles, capital T or small t, તો એને શું કહેવાય? હોમોઝાઇગસ. Also known as pure line or true breed. Pure line or true breed. ચાલો, ડાઉટ? ઓકે. heterozygous કોને કહેવાય? The condition in which chromosome pair carries dissimilar allele. જુઓ તમે એક્ઝામ્પલ તમે જે ભણ્યા કેપિટલ T સ્મોલ t, સિમિલર નથી, dissimilar allele. When the alleles are dissimilar in genotype, genotype એટલે genetical constituent, એક કેપિટલ T છે એક સ્મોલ t છે, this state is called heterozygous state, right? So allele ના બે ટાઈપ પડ્યા, homozygous and heterozygous. Homozygous કોને કહેવાય? When alleles are same, અને heterozygous કોને કહેવાય? Where alleles are different. ચાલો, નેક્સ્ટ હવે સ્લાઇડ ઉપર જઈશું. Dominant character, recessive character. We already have discussed about it. The character which is expressed in heterozygous condition, it indicates the capital letter. It is dominant character. તો અહીંયા ડેફિનેશન અલગ આપી છે, જુઓ, રાઈટ? કે character which is expressed in heterozygous condition. જો ડેફિનેશન આપી છે અકોર્ડિંગલી જોવા જઈએ તો અહીંયા એક કેપિટલ T છે, બીજો પણ કેપિટલ T છે. યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? ઓકે. When it is capital T, તો એ એક્સપ્રેશન કેવી આપે છે?
being tall, right? તો આ પ્લાન્ટમાં આ એક્સપ્રેસ થાય કે આ એક્સપ્રેસ થાય, બેમાંથી બે ટોલનેસ માટેના જ છે, રાઈટ ફેક્ટર. તો આ જે પ્લાન્ટ હશે એ કેવો થશે? ટોલ પ્લાન્ટ. હવે હું આની વાત કરું તો આની પાસે એવા બે ફેક્ટર છે, આ હોય કે આ હોય. Those factors are responsible for creating a dwarf characteristic feature. Dwarf. તો આ પ્લાન્ટમાં આ બેમાંથી કોઈ બી એક્સપ્રેસ થાય, પ્લાન્ટ તો ડ્વાર્ફ જ થશે, એ ફિક્સ છે. કરેક્ટ હે ને? Now I am coming to here. It has two different forms. એક ડોમિનન્ટ એલીલ છે, એક રિસેસિવ એલીલ છે. હિટ્રોઝાઇગસ સ્ટેટની વાત કરું છું, રાઈટ? તો એ બેયમાં એક કેપિટલ જે ટી છે that represent dominant allele and small t છે એ recessive allele. તો when they are present simultaneously in any of the cell, કોઈ બી સેલમાં એ બે એકની હારે હશે, કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી, તો એક્સપ્રેસ જે છે એ કેપિટલ ટી જ થાય. વાય? વાય? because it is dominant factor. Because it is dominant factor. Ready? So when they are present both together in the heterozygous state, ચાલો હવે આમ બાજુ અહીંયા હા, when they are both together, both factors, dominant factor that is dominant allele and recessive factor that is recessive allele in heterozygous state, જે એક્સપ્રેસ થાય ને, જે એક્સપ્રેસ થાય એને કહેવાનું છે ડોમિનન્ટ ફેક્ટર, અને એને કારણે જે એક્સપ્રેશન આવે કેરેક્ટરની, ટ્રેટ, એને કહેવાય ડોમિનન્ટ ટ્રેટ. એ જ તમને અહીંયા ડેફિનેશનમાં આપ્યું છે. The character which is expressed in heterozygous condition. જે કેરેક્ટર heterozygous condition હોય અને એક્સપ્રેસ થાય, what is that? તો કે એ dominant character that is being a tall, and that is indicated with capital letter. Already we have noticed that earlier. Recessive character કોને કહેવાય? The character which is suppressed in heterozygous state. જ્યારે heterozygous માં જે નથી એક્સપ્રેસ થતું, જે નથી એક્સપ્રેસ થતું, એ રિસેસિવ ટ્રેટ છે, રાઈટ? ઇટ ઇન્ડિકેટેડ વિથ સ્મોલ લેટર, તો સ્મોલ ટી. નાઉ કમ્સ two different more terminologies called phenotype and genotype. Phenotype એટલે characteristic feature which you can see externally, બહારથી તમને દેખાય, physical expression of character, that is called phenotype. અને અંદર જે ફેક્ટરની પોઝિશન હોય, કેપિટલ ટી, સ્મોલ ટી or capital T small t, that is position of gene, arrangement of gene, types of gene which is present inside your cell's nucleus, in your genome. તો એને કહેવાય genotype, type of gene. ઓલો phenotype, type of structure. So genetic constituents of your character is called genotype. રાઈટ? હવે જીનોટાઇપ ને ફિનોટાઇપ ને હું અહીંયા સમજાવું તમને. આ જે છે ને કેપિટલ ટી ઓર સ્મોલ ટી, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ જીનોટાઇપ. આને જીનોટાઇપ કહેવાય. અને ટોલ કે ડ્વાર્ફ હું લખું એને ફેનોટાઇપ કહેવાય, કારણ કે આ ફિઝિકલ એપિયરન્સ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે અને આ જીનેટિક constituent represent કરે છે. Understood? Ready? So that's what the meaning of genotype and phenotype for you. Now comes hybrid.
hybrid. Okay, hybridization is word which is not new for us. It is very familiar word, hybridization. Now, what it means? When you make two different individual, a male and female, sexually reproduce and produce the progeny, right? That is called hybridization process. Ready? तो हाइब्रिड कोने कहेवाय? The variety, the individual which is produced by this process and hybrid કહેવાય. હાઇબ્રિડાઇઝેશન માં બે પેરેન્ટ ઇન્વોલ્વ થયા, એને જે ઓફસ્પ્રિંગ બનાવી ને, ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે બન્યું ને નવું, એને હાઇબ્રિડ કહેવાય. So that's what they have written here. It is an individual produced by mating of genetically unlike parent. બે genetically unlike parent હતા. એ પેરેન્ટ વચ્ચે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન થયું અને જે નવી ઓફસ્પ્રિંગ બની, ન્યૂ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે બન્યું, that new individual is called hybrid. Ready? Okay, one more specific thing I would like to highlight here. So, it is also called crossing. Crossing. So you have to have one male individual and you have to have one female individual. Both of them are responsible for production of the gamete, male gamete and female gamete. Now you are supposed to fuse both of them, fertilize both the egg with the male gamete. Ready? To produce the offspring. Okay. Is this process occurring naturally or not? આવી પ્રોસેસ નેચરલી થાય કે નહીં? ઓકે, થાય. The same process which is occurring naturally, we also can select by our own choice with reference to an experiment. I can choose one male of my choice and I can choose the female individual of my own choice. Right or wrong? Okay. So if hybridization occurs naturally, that is, pollen grain is getting released from one plant, it is spreaded throughout and it is released on the other plant. So બે genetically different plant છે. Understood? ભલે same species ના છે તોય ત્યાં ફર્ટિલાઇઝેશન થાય, સીડ બને, એની અંદર એમ્બ્રિયો છે, રાઈટ? એ સીડ ડિસ્પર્સ થાય અને જે જગ્યાએ પડશે એ જમીનમાં અંદર ઘૂસી અને એ નવો પ્લાન્ટ બનાવશે. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ વિથ માય એક્સપ્લેનેશન? રાઈટ? તો એ જે નવી ઓફસ્પ્રિંગ બની એ નેચરલી બની છે. જે હાઇબ્રિડાઇઝેશન ક્રોસિંગ થયું છે એ નેચરલી થયું છે, એમાં આપણે તો કંઈ કર્યું નથી. રાઈટ? સો ઇફ ઇટ ઇઝ નેચરલી, then that phenomena is called
નેચરલ સિલેક્શન, કારણ કે સિલેક્શન of male and female is done by nature, so it is called natural selection. वर्ड सुना है कहीं पे? चैप्टर नंबर 6 किसको चाल गया है? चैप्टर नंबर 6 चाल गया है, तो चार्ल्स डार्विन ने ये बोला है नेचुरल सिलेक्शन की थियरी. चार्ल्स डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बस ये वही है जो मैं बोल रहा हूं अभी, वही. ये वर्ड वहां से आया भैया, नेचुरल सिलेक्शन का. इफ आई चूज मेल इंडिविजुअल, इफ आई चूज फीमेल इंडिविजुअल, एंड इफ हाइब्रिडाइजेशन इज अकर, it is called artificial selection. These words will be crucial for you. NEET માં આ બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વર્ડ્સ તમારા માટે ક્રુશિયલ રહેવાના છે નીટ માટે. ડુ રિમેમ્બર ધીસ. આ બધાનો પ્રોપર મીનિંગ તમને, ટેકનિકલ મીનિંગ તમને ખબર હોવી જોઈએ, નહીતર કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. 4 માર્કના ક્વેશ્ચનમાં તમને એમ થશે મેં સાચું જ લખ્યું હતું, પણ તમને એવું છે કે સાચું લખ્યું હતું, સાચું હતું નહીં. સો ટેકનિકલ મીનિંગ તમને ખબર હોવી જોઈએ જ, તો જ તમારા ક્વેશ્ચન્સ આન્સર્સ સાચા પડશે. રાઈટ? તો when I select a male plant, I select female plant. If I do crossing, then it is called artificial selection. Naturally, if it is happening by natural's own force, then it is called natural selection theory. Ready? Okay? Done છે. ચાલો હું આગળ વધું છું. So finally, we gets into the genetics. First, આપની સમક્ષ છે the father of genetics, that is Gregor Mendel. Fine. So Gregor Mendel, known to be a father of genetics, who accidentally invented this branch of genetics by mistake. તો નો કહેવાય, intentionally કરી છે, but accidentally, of course. He used to be a priest of one of the church in England, right? Church માં એ પોતે ઓલા હોય ને priest, સાધુ, સંત, ક્રિશ્ચિયન, ફાધર કઈ નામ આમ કરતા હોય. તો he used to be a father of the church, right? Priest of a church. ચર્ચની સિસ્ટમ તમને જો, if you are familiar with, એની અંદર એક લાકડાનું બોક્સ હોય, એને કહેવાય કન્ફેશન બોક્સ. ત્યાં જઈ અને જો તમે કાંઈ પરીક્ષામાં ચોરી કરી હોય, બધાએ કીધું હોય એવી રીતના કાંઈ કર્યું ન હોય, if you find yourself guilty, go into the confession box, અને કન્ફેશન બોક્સમાં જઈ અને એની પાછળની સાઈડ આ ફાધર બેઠા હોય, એટલે અહીંયા તમારે આંખ વીચીને બધું કહી દેવાનું કે ફાધર મારાથી આ ભૂલ થઈ, તો આ ભગવાન મને માફ કરશે કે નહીં. એટલે ફાધર પછી તમને સમજાવે કે હા કાંઈ વાંધો નહીં બેટા, ભૂલ તો થાય, બરાબર છે, ભગવાનની આગળ એને રોઈ નાખ અને માફી માંગી લે કે હે ભગવાન મને માફ કરી દો, એટલે ભગવાન તને માફ કરી દેશે. હવે આ ફાધર પાછા અલગ ટાઈપના હતા. યા બેઠા બેઠા ફાધરને એવો વિચાર આવ્યો કે આ બધા અલગ અલગ છે, શું કામ આવું અલગ અલગ બધા શું કામ વિચારતા હશે, એવું બેઠા બેઠા એને વિચાર આવ્યો. એમાં તમારી પત્તર ખંડાઈ હે ને, જીનેટિક્સ એમાં આખે આખું એક નવી બ્રાન્ચ ઊભી થઈ ગઈ એક્સિડેન્ટલી. સો હી થોટ વન્સ કે ભાઈ એક જ પેરેન્ટ છે, એના જ બે છોકરા છે કે બે છોકરીઓ છે કે છોકરો છોકરી, એ બે હરખા નથી, આવું શું કામ એમ? What is the reason for that? And that's where the first thought arose from the back of mind of this person. કે શું કામ બધું એટલી બધી વેરાયટીઝ? Why these varieties are seen?
there must be something. ઓલ યુરેકા જેવું થયું હે ને. સો હી સ્ટાર્ટેડ થિંકિંગ ઓન ધેટ, રાઈટ. તો એને એટલી તો ખબર પડી કે કોઈ બી એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એને બનાવવા માટે there are two parent which are involved. એક ફાધર છે અને એક મધર છે. રાઈટ. સો there are two people involved. એક ફાધર છે અને એક મધર છે. Both are giving a particular material called the gametic cell, gametes. એને આખો સ્ટડી કર્યો, સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન ને સ્ટડી કર્યું કે there are two cells, there are two gametes. એક મેલ ગેમીટ છે, એક ફિમેલ ગેમીટ છે, એમાંથી ઝાયગોટ બને છે, રાઈટ, અને એમાંથી આ ઓફસ્પ્રિંગ બને. તો what he has concluded at that time કે there must be something which is coming from father, there must be something which is coming from mother, right? So kids are receiving something from father, something from mother. એટલે ત્યાંથી એને જર્ની વિચારવાની શરૂ કરી કે આમાં આવું શું હશે, what way it is controlled, how it is getting managed, આનું મેનેજમેન્ટ કેમ થાય છે કેરેક્ટર્સનું. he thought કે ભાઈ હ્યુમનના કેરેક્ટર એટલા છે, રાઈટ. he thought XYZ પ્લાન્ટના કેરેક્ટર એટલા છે, એના પછીની ઓફસ્પ્રિંગ જેટલી પણ હશે એમાં ઈ જ કેરેક્ટર હોય. મેં તમને કીધું હાથીના બચ્ચામાં હાથીના જ કેરેક્ટર હોય અને ચકલીના બચ્ચામાં ચકલીના જ કેરેક્ટર હોય. he thought it for the first time. મેં તો એને જે વિચાર્યું ને એ તમને કીધું છે વાંચીને, પણ he is the person who has thought it for the first time. એને પહેલી વાર આવું વિચાર્યું હતું કે આ અદ્ભુત હો કે ભાઈ આ તમે ઈંડું તોડવું એટલે જો ઈ હેનનું ઈંડું છે તો એમાંથી ચિકન જ બહાર નીકળે છે જે એના જેવું હોય. સો there must be some phenomena which is hidden into it. So let us discover about that કે આ શું છે. He tried thinking that way. Understood? પણ હવે એને શું વિચાર્યું કે આપણે હ્યુમનની વાત કરીએ તો હ્યુમન ઈ કદાચ જ્યારે આવું વિચાર આવ્યો હશે 40 વર્ષના તો હશે, 35-40 વર્ષના, તો એને હ્યુમનના આવા મલ્ટિપલ જનરેશનને સ્ટડી કરવું હોય તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. વધીને 2 જનરેશનને સ્ટડી કરી શકીએ, અને એને જ્યારે કમ્પેર કરવું છે તો 2 જનરેશનમાં કમ્પેર કરવાની ડેટા કોઈ ઇનફ ડેટા ન થાય. એટલે એણે શું કર્યું ખબર છે, એણે એવો એક પ્લાન્ટ લીધો જેનું નામ છે પી પ્લાન્ટ, કે જેની લાઈફ સ્ટાઇલ એકદમ નાની છે, લાઈફ સાયકલ એકદમ નાનું છે, બરાબર છે. 2-3 મહિનાની લાઈફ સાયકલ છે. એટલે જનરેશન બાય જનરેશન, રાઈટ, જનરેશન બાય જનરેશન મલ્ટિપલ જનરેશનની સ્ટડી કરી શકે. બીજું પેરેનિયલ પ્લાન્ટ છે, ગમે ત્યારે વાવો ઉગી જાય, સિઝન એવું નહીં, ગમે ત્યારે ઉગે. બીજું એના કેરેક્ટર કેટલા, તો કે હાવ ઓછા કેરેક્ટર, બરાબર છે. એટલે બધું આપણા તો કેરેક્ટર કેટલા, કેમ સ્ટડી કરવા. એઝ આઈ સેડ યુ 30,000 જીન, વિચાર તો કરો, એક જીન એક કેરેક્ટર 30,000 કેરેક્ટર છે તમારી અંદર, તો કેમ કમ્પેર કરો એને. સો ઇટ્સ રિલેટિવલી ટફ. સો મેન્ડલ ચૂઝ પી પ્લાન્ટ ફોર ધી એક્સપેરિમેન્ટેશન, જેનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન પ્રમાણમાં ઇઝી હતું એના માટે, રાઈટ. હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઇઝ અ કી ફીચર ઓફ ધી સક્સેસ ઓફ મેન્ડલ. તો એનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન એને કરવું સહેલું પડે, લાઈફ સાયકલ છે એ શોર્ટ છે, કેરેક્ટર્સ માપના છે, ઓછા છે, અને ઇઝીલી વિઝિબલ છે. તો ધીસ આર ધ પોસિબિલિટીઝ વેર મેન્ડલ હેઝ સિલેક્ટેડ પી પ્લાન્ટ ફોર ઇટ્સ ઓન એક્સપેરિમેન્ટેશન. And this is the Father Gerger Mendel with its set of experiment. So Mendel conducted some hybridization experiment on garden pea, that is Pisum sativum, for continuous 7 years between 1856 to 1863. 7 વર્ષ સુધી કન્ટિન્યુઅસ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા. અન્ડરસ્ટુડ?
Okay, I told you why he has selected pea plant because એક easy cultivable છે, બીજું બારે માસ થાય છે, ત્રીજું ઓછા કેરેક્ટર છે, તો ચોથી લાઈફસ્ટાઈલ એની ઓછી છે, ઓફસ્પ્રિંગ મોટા જેટલી જોઈએ એટલી ઓફસ્પ્રિંગ, કારણ કે એક સિંગમાં કેટલા બી હોય, 4-5 તો હોય. હવે 20 સિંગ આવી તો 100 સીડ્સ હોય, એટલે એફ એના પછીની જનરેશનમાં 100 પ્લાન્ટ તમે ઉગાડી શકો. સો મલ્ટિપલ પ્રોજેની it can be generated. Ready? Characters very easily you can recognize. અને માપના ઓછા characteristic feature છે. So these are the positive points why he has selected pea plant for the experiment. Right? Okay. Hybridization or crossing. When he done this experiment, he used these techniques, steps of making a cross in pea plant while he has set an experiments. સૌથી પહેલી એની રિક્વાયરમેન્ટ હતી સિલેક્શન ઓફ અ પેરેન્ટ. બરાબર છે? સિલેક્શન ઓફ 2 pea plant with contrasting character. એટલે this is very important for us. Contrasting character વાળા બે ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલને તમારે કહેવાનું છે મેલ અને એકને કહેવાનું છે ફિમેલ. કારણ કે ફોર સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન એકમાંથી તમારે મેલ ગેમેટ લેવાનું થશે, એકના ફિમેલ ગેમેટની સાથે એનું ફ્યુઝન કરાવવાનું રહે. સો તમારે બે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લઈ એકને મેલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કહેવું પડે, એકને ફિમેલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કહેવું પડે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે પી પ્લાન્ટની વાત કરીએ તો એને બે પી પ્લાન્ટ લેવા આપણે, એક પી પ્લાન્ટને એઝ અ મેલ અને એકને એઝ અ ફિમેલ. ઈ ઓર સી હેઝ ટુ એડ્રેસ. રાઈટ? તો હવે કોને મેલ કહેવું ને કોને ફિમેલ કહેવું? રાઈટ? ઓકે, વેન આઈ થિંક અબાઉટ પી પ્લાન્ટના ફ્લાવર બાયસેક્સ્યુઅલ ફ્લાવર છે. કેવા છે? બાયસેક્સ્યુઅલ મીન્સ ફ્લાવરના સ્ટ્રક્ચરને તમને યાદ જ હશે, ચેપ્ટર નંબર 5 સ્ટાન્ડર્ડ 11. there are 4 વલ્સ, જેના બહારના 2 વલ એક્સેસરી વલ છે, પણ અંદરના 2 વલ્સ છે સેક્સ્યુઅલ વલ્સ ઓર નેસેસરી છે. રાઈટ? સો થર્ડ નંબર ઓફ વલ ઇઝ stamen. Fifth number of wall, fourth number. એક સ્ટેમેન છે, બીજું બોલો. હા બોલો, ભુજ સેન્ટર બોલો. Gynoecium. Pistil it is called. Pistil. It is called pistil. Ready? Sorry, wall of gynoecium, androecium. These are parts. Yeah. It is parts. Of course it is parts. Right? So androecium, gynoecium, pistil, stamen. મેં stamen કીધું ને પહેલા. તો stamen ની આવે તો pistil આવે ને. મેં ક્યાં androecium કીધું તો નહીં આવે gynoecium. Anyway, you are right. It is the wall versus its parts. Right? But when I say anyway, let us discuss. આપણે જ્યાં મુદ્દામાં જાય અહીંયા પાછો સારું છે. So it has both the walls, I mean androecium છે અને gynoecium છે. So if I remove one of them, say for example મેં કોઈ એક ફ્લાવર છે એની અંદરથી androecium remove કર્યા, that is anther ને remove કરી દીધી. Ready? Correct? So anther remove કરી દીધું તો વૈધું શું પાછળ? Only pistils? gynoecium જ વૈધું છે? Understood or not? તો હવે ઈ ફ્લાવર જે બાયસેક્સ્યુઅલ હતું, હવે એની અંદર ખાલી gynoecium છે એટલે ઈ ફિમેલ ફ્લાવર થઈ ગયું. Ready? It is now female flower. So now that plant which is carrying this kind of flower, which is having a removal of
the anther. રિમૂવલ ઓફ ધી એન્થર. એ જે પ્લાન્ટમાં થયું ને એ પ્લાન્ટને મારે ફિમેલ પ્લાન્ટ કહેવાનો, બાકીનો છે એ મેલ પ્લાન્ટ. એ જે મેં એન્થર કાપવાની પ્રોસેસ કરી ને એ પ્રોસેસને આ કહેવાય ઇમસ્ક્યુલેશન. ધ પ્રોસેસ ઓફ રિમૂવલ ઓફ ધી એન્થર of one plant to avoid self-pollination, and that is now called female parent. Understood? મેં આખી પ્રોસેસ જે સમજાવી એ આ જ છે ઇમસ્ક્યુલેશનની પ્રોસેસ by which the plant is turned to be a female parent. Okay. Now બીજો જે પ્લાન્ટ હતો એ ઓટોમેટિક મેલ પ્લાન્ટ થઈ ગયો. એમાંથી મારે લેવાનું છે પોલન ગ્રેઇન્સ. રાઈટ, એમાંથી લેવાનું છે પોલન ગ્રેઇન. અને એ પોલન ગ્રેઇન ત્યાંથી ઉપાડી અને હું આની અંદર આના એન્થરની ઉપર એસ્ટાબ્લિશ કરી શકું. તો આર્ટિફિશિયલી આ પ્રોડ્યુસ મેં કર્યું છે બધું, જે આખી પ્રોસેસ કરી મેં કરી છે બાય માય ઓન વે. એટલે આર્ટિફિશિયલ સિલેક્શન થઈ ગયું. તો પોલિનેશનમાં મેં શું કર્યું છે, આઈ હેવ ઇન્ટેન્શનલી કલેક્શન ઓફ ધી પોલન ગ્રેઇન ફ્રોમ ધી મેલ પેરેન્ટ એન્ડ ટ્રાન્સફરિંગ ઇટ ઓન ટુ ધી ફિમેલ પેરેન્ટ. Ready? Now, એમાંથી જે seed produce થાય after germination, I collect those seed and store it. જરૂર પડે તો એનું germination કરી અને I can study the offspring generations. So this is how the hybridization or crossing experiments are to be conducted. આ રીતના conduct થાય એને. Ready? આમાં હજી એક વર્ડ રહી ગયો છે બેગિંગ. Emasculation and bagging. These are the two technology which is done on female plant. Okay, જો અહીંયા લખેલું છે કે emasculation શું કામ કર્યું છે, સેલ્ફ પોલિનેશન ન થાય એટલા માટે. જે ક્રોસ પોલિનેશન કરવું છે એ તમારે તમારી સિલેક્ટેડ પ્લાન્ટ માંથી જ કરવું છે કે કોઈ પણનું થાય તો ચાલે. તમારે સેલ્ફ પોલિનેશન તો નથી જ થવા દેવું, આ તો અવોઇડ કરવું જ છે. પણ ક્રોસ પોલિનેશન કરવું છે એ તમારા ડિઝાયર્ડ પ્લાન્ટનું હોવું જોઈએ કે ગમે એ પ્લાન્ટનું ચાલે. ક્રોસ પોલિનેશન. You can raise the hand if you know the answer. હાઇબ્રિડાઇઝેશન ના મેલ અને ફિમેલ બે તમે સિલેક્ટ કરો છો. આર્ટિફિશિયલ, ઓલું તો નેચરલ થઈ જાય. સો યુ હેવ યોર ઓન ચોઇસ એઝ મેલ પેરેન્ટ કે આ જ છે, આમાંથી જ મારે પોલન ગ્રેઇન લઈને આમાં નાખવાની છે. ઇટ ઇઝ યોર ચોઇસ, નોટ નેચર્સ ચોઇસ. હવે ફિમેલ પ્લાન્ટ ને હું એમનું છૂટું મૂકી દઉં તો એરમાંથી તો પોલન ગ્રેઇન ઉડતી ઉડતી એની ઉપર ન પડે. તો એ ન થવા દેવું હોય તો શું કરવાનું, એના જે ફ્લાવર્સ છે એની ઉપર કપ ઢાંકી દેવાના, કપ, કોથળી, રાઈટ. બેગ, BEG, ઈ બેગ નહીં, BAG બેગ, હે ને. બેગ ઢાંકી દેવાની, પેપર બેગ, પેપરની બનાવેલી, એટલે અંદર જે ફ્લાવર છે એ બિચારા ગુજરી ન જાય, મૂંઝાય. એટલે પેપરની જે બેગ છે એ એની ઉપર ટાઈ કરી દે એ લોકો, એટલે બીજું અનવોન્ટેડ ક્રોસ પોલિનેશન ન થાય. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? સો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ધ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર. જેટલો ઇમસ્ક્યુલેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલું બેગિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને બે ફિમેલ પ્લાન્ટ ઉપર જ થાય, સેમ ફ્લાવર ઉપર. રેડી? સો ઇટ ઇઝ નોટ ગિવન હિયર બટ ઇટ ઇઝ ધેર. તમારી બુકમાં કદાચ ઇમસ્ક્યુલેશન બેગિંગ બંને આપેલા છે. Right. These are the 7 different contrasting pair of the character what Mendel have studied. Right? A true breeding variety is selected by Mendel, and when he actually conducted the experiment, he found these 7 character and 7 into 2, 14 contrasting trait. So character number 1 is stem height.
એના બે ટ્રેટ જે છે કોન્ટ્રાસ્ટિંગ ટ્રેટ, ટોલ, ડ્વાર્ફ. ટોલ ઇઝ ડોમિનન્ટ, ડ્વાર્ફ ઇઝ રિસેસિવ. તમને ખબર છે એ કેમ નક્કી થાય? રેડી? સેકન્ડ, ફ્લાવર પોઝિશન, એક્સિયલ ફ્લાવર ઓર ટર્મિનલ ફ્લાવર. Axial is dominant and terminal is recessive. What is this? Axial and terminal? Yes, Idar? એક નિવેદન સાઈડમાં ત્યાં સેન્ડ હોય છે જે પ્લાન્ટની ગ્રોથ છે સ્કોપના ટર્મિનલ પર ફ્લાવર સ્ટેજ ફ્લાવર ની ચાલુ મોસ્ટ ઓફ ઓકે. જે લેટરલ બડ માંથી પ્રોડ્યુસ થાય, લેટરલ બડ, દે આર એક્સિયલ. રાઈટ? લેટરલ બડ માં ખબર પડે ને? ઓલ રાઈટ. તો વોટ ઇઝ અધર ટાઈપ ઓફ બડ? ઇફ ઇટ ઇઝ વન ઇઝ લેટરલ, તો બીજું બડ નું નામ શું છે? યસ, ઈડર. એક્ઝિયલ Axial. Axial. There must be something else. There are two types of bud. એક lateral bud છે, બીજું હવે બ્લૂટૂથ થી ઝાપટ આવવા દઉં કે નહીં? એપિકલ બડ, કમ ઓન. એપિકલ બડ, એક લેટરલ બડ, એક એપિકલ બડ. લેટરલ બડ માંથી જે બને એને એક્સિયલ ફ્લાવર કહેવાય. એપિકલ બડ માંથી બોલે એને જે બને એને ટર્મિનલ ફ્લાવર કહેવાય. આવું યાદ રાખવાનું છે. આને ડોક્ટર બનવું છે, લ્યો. નીટમાં માર્ક્સ નહીં આવે જો આવું નહીં આવડે ને તો પછી મને કહેતા નહીં, હે ને? ઓકે. ફ્લાવર કલર, વાયોલેટ, વ્હાઇટ. There are two types of expression. Violet is dominant, white is recessive. Pod એટલે એની સિંગ હોય, એનો shape either inflated or constricted. એટલે કાં તો હાવ દબાઈ ગયેલી હોય કાં તો આમ ફૂલાઈ ગયેલી હોય. રાઈટ? સો ઇન્ફ્લેટેડ, ફૂલાઈ ગયેલી છે એ ડોમિનન્ટ છે અને constricted છે that is recessive. Pod color green, which is dominant. Pod color recessive, yellow. Now seed no shape, જે દાણા નીકળે અંદર સિંગમાંથી, દાણા રાઉન્ડ છે એનો શેપ if it is dominant, and wrinkled is the recessive shape of the seed. Seed color yellow is dominant, seed color green is recessive. બરાબર છે? એટલે પોડ કલર ને સીડ કલર એકબીજાથી રિવર્સિબલ છે કલરમાં, જોજો. એટલે ઈ ગોટો ન થાય. when you remember it, we try to remember it, recall it, right? Okay, I will catch you later tomorrow. બરાબર છે? અહીંયાથી આપણે આગળ આવતીકાલે વાત કરશું મોનોહાઇબ્રિડ ક્રોસ થી. બરાબર? યસ સર. મારે તો રાખવાનું છે હવે, બાકી તો તમારા ઉપર છે. કેમ ઘરે વહી જવાનું છે? હે? વહેલી છુટ્ટી આપવાના છે પણ 4 વાગે છે ને છુટ્ટી તો તમારી. કઈ વાંધો નહીં, હું કેવડાવું છું, મેસેજ અપાવડાવું છું, જોઈ લઉં છું. બરાબર? ફાઇન.